अस्सलाम वालेकुम शानी जट वीलॉग ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ बर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ने जेह्ड़े कि 1-2 मिनट की वीडियो देख के ते अगे वो पूरी वीडियो नहीं देखते, क्योंकि सारी खबरां जिहड़ियां ने ना वो 1-2 मिनट दे विच नहीं ना दसी जांदियां। लेकिन मेरे वो दोस्त सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियो देख के ते अगे चले जाते हैं। तो दरख्वास्त है कि पूरा वीलॉग देखा करो ताकि तुहाडे अगे हर खबर जिहड़ी ना वो मालूमात पहुँच जाए। अज दीयां खबरां हैगियां ने जनाब, बड़ी वड्डी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही तुहानूं कि डोनाल्ड ट्रंप ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ कि एक पाकिस्तान दे सहाफ़ी नुमा एक है बंदा कहता अपने आप सहाफ़ी है, लेकिन वो सहाफ़ी सूफी कोई नहीं है। जमील फरूकी ओदी कल बड़ी खबर जी ना सोशल मीडिया के उत्ते जी ना वायरल हुई है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ पेश आया है तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ करने तफसील ਦੇ ਨਾਲ डिटेल ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। तो चौथी खबर है जनाब अलीमा खान तो सलमान अकरम राजा ये आमने सामने आ गए ने, लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो कल जुमेरात सी ते कोई अडियाला दे बाहर नहीं पहुंचा, वजह की सी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी जरा ना गुफ्तगू करने। सब तो पहले आ जाने जी ब्रेकिंग न्यूज़ हैगी है वो इंटरनेशनल लैवल की जी खबर है वो हैगी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब अपने सहाफियों के नाल गुफ्तगू की है। उन्हें सब तो पहले तो पाकिस्तान के करदार की बहुत ज़्यादा तारीफ की है तो जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बहुत तारीफ की है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुल्क पाकिस्तान ते दो बंदे जिहड़े ने वो जिहड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि पूरी दुनिया के जिहड़ा ना सब ने सानू मायूस किया, सब ने सानू रिजैक्ट किया, लेकिन वाहद पाकिस्तान ऐसा मुल्क ते पाकिस्तान के जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ते जिहड़े फील्ड मार्शल ने इन्हां ने जिहड़ा ना साडे नाल तावन किया ते यकीन दहानी कराई कि असी जल्द तो जल्द जिहड़ा ना अमन कायम करने ते मुज़ाकरात नूं जिहड़ा ना दोबारा उहदा जिहड़ा ना आगाज़ करने, दूसरा राउंड शुरू करवाने। तो उस सिलसिले दे विच शहबाज शरीफ साहब मिडल ईस्ट गए ने ते उस सिलसिले दे विच फील्ड मार्शल साहब ईरान तशरीफ लैके गए ने जेह्ड़े कि हाले भी उत्थे मुकीम है ने। नहीं तो यह कुछ घंटिया की जी सी ना फ्लाइट हैगी सी, कुछ घंटिया का टूर सी फील्ड मार्शल साहब का, लेकिन उन्होंने उत्थे रुकना पै गया। तो हाले तक फील्ड मार्शल साहब जिहड़े ने वो ईरान दे मुकीम है ने। तो जिन्नी देर तक ये मुज़ाकरात दा दूसरा राउंड शुरू नहीं हो जाता या कि जिहड़े कि मुआहदात है ने जिहड़े मुआहदे उन्होंने करने उन्होंने दे उत्ते हामी नहीं पड़ लेंदे ईरान, उन्नी देर तक जिहड़ा ना ये मेरा ख्याल है उधरों वापस नहीं आने लगे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप नूं जिहड़ा ना ग्रीन सिग्नल जिहड़ा ना वो मिल चुकिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिहड़ा ना वो कह रहा है कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आई कैन ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद इज़ माई फेवरेट सिटी। तो उत्थे मैं जाके जिहड़ा ना अपना मुआहदात दे उत्ते दस्तखत करां। लेकिन जी टीम पहली हैगी है जी वैंस ते स्टीव विटकॉफ ते जेरेड कुशनर दी ही जी ना दोबारा आएगी जे आए, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जरा ना वो भी किसी टाइम आ सकता वे, क्योंकि उन्हें सहाफियों के नाल गुफ्तगू करके कहा कि आई माइट कैन गो कि मैं जरा ना पाकिस्तान जावां। तो देखो अगे की हुंदा जे डोनाल्ड ट्रंप आ पाया तो फिर एदा मतलब है कि मुज़ाकरात दी गारंटी कामयाबी हैगी है, ठीक है। तो इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जरा ना 21 तारीख तो पहले 21 अप्रैल डेडलाइन हैगी है सीज़ फायरिंग दी। तो उस तो पहले इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात दा दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो तुसी सारे पाकिस्तानियों उम्मीद दे ते कायम रहो तो अपने मुल्क दे नाल ते अपनी फौज दे नाल ते अपनी हुकूमत दे नाल डट के खड़े रहो। इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी खबरां आ रही ने पाकिस्तान दे हवाले नाल। दूसरी खबर जी सी अफगानिस्तान के हवाले नाल कि अफगानिस्तान के अंदर ही जी ना वो लड़ाई पै गई है। होया कुछ इस तरह जनाब
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ। ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ। ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਹਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫੇਵਰਟ ਬੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਫੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਬਲਕਿ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਾਫੀ ਹੈਗਾ PTI ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੌਣੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਫਜ਼ੇ ਬੇਜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੁਦੋਕੋਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਜ਼ਰਾ ਡਾਢੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੋਣੀ ਛੋਣੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਨੇ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥੀਏ ਜੇ ਤੇ ਯੂਥਣਾ ਨੇ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜਮੀਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ? ਆਪਣੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ PTI ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਟਾਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫੌਰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਯੂਥੀਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਖੋਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਖੋਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ, ਮੋਹਿਤ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਾਬਿਰ ਸ਼ਾਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਜੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸੀ, ਅਡਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਮੰਗਲ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਨਾਬ ਸੁਨਸਾਨ ਬਿਆਬਾਨ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲੀਮਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ PTI ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ, ਐਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੁਆਮਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸਪੋਰਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ 50 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 3 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।